काल चल रहा है, अभी तो मिल रहा होगा कुछ, लॉकडाउन में मिला होगा कुछ? नहीं, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दीदी हम लोग को दिया है, दीदी हम लोग को दिया, ममता बनर्जी जितना है अभी भी 5 रुपया में खाना दे रहा है। हाँ, मोदी तो कह रहे हैं मैंने किया सारा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो किया है मेरा दीदी किया है, ममता बनर्जी। वो जितना इलाका में जितना कर दिया, हॉस्पिटल जितना हॉस्पिटल में काम किया, सब कुछ में काम को वही किया है। बंगाल में नरेंद्र मोदी क्या किया? कुछ नहीं किया। वो झूठ बात बोल रहा है। सरकार तो कह रही है किसान लोग गुमराह किए हुए हैं। वो सरकार को लात मारिए, उस सरकार को हम लोग लात मारते हैं। उसके कहने से क्या होगा? वो चाय बेचने वाला और क्या करेगा? उसका कोई औकात नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं उस सरकार को। चाय बेचने वाला नहीं जी, हाँ, देश भी बेच दिया उसने। मोदी को कभी वोट नहीं देना, किसी को भी। सबके आगे हाथ जोड़ते, सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਂਪੇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ पंजाबी भरा ਜਿਹੜੇ कलकत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ किसान लोग ने, वो साडे नाल ने। बंगाल दे भी लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ भी। सर आप यहाँ यहीं के हो जी? हाँ, यहाँ का है, कालीघाट में ही रहते हैं। कालीघाट का ही मेरा घर है, कालीघाट में। अभी किसानी आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन है, हम सब्जी बेचते हैं कालीघाट में। सब्जी बेचते हैं गैस के लिए, इतना के लिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? सब्जी आलू का, प्याज का बहुत महंगा हो गया। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हम लोग महाजन को कैसे रुपया देंगे? हम लोग फायदा नहीं करेंगे, हम महाजन को कैसे पैसा देंगे? सब्जी बेचने के साथ आप अमीर नहीं हुए? हाँ, अमीर नहीं हुए क्या आप? नहीं, अमीर कैसे होगा? हम तो डाला में। मोदी तो कह रहे हैं जो सब्जी बेचने वाले किसान है खुशहाल कर दिए। नहीं, कुछ नहीं। सब कोई पैकरी करता है। मोदी तो बाहर से बेच देता है, हम लोग के पास नहीं देते हैं। हम लोग को खुदरा बेचते हैं, हाथ में पल्ला उठा के बेचते हैं। हम लोग कहाँ से खाएंगे? बोलिए, हम तो गरीब आदमी, हमारा बाल बच्चा सब कोई है। अभी तो फिर कोरोना काल चल रहा है, अभी तो मिल रहा होगा कुछ, लॉकडाउन में मिला होगा कुछ? नहीं, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दीदी हम लोग को दिया है, दीदी हम लोग को दिया, ममता बनर्जी जितना है अभी भी 5 रुपया में खाना दे रहा है। हाँ, दाल भात सब्जी अंडा कहाँ देगा? नरेंद्र मोदी देगा? वो कहाँ से आया? 2 दिन का। मोदी जी तो कहते हैं मैंने सारा कुछ किया। मोदी तो कह रहे हैं मैंने किया सारा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो किया है मेरा दीदी किया है, ममता बनर्जी। वो कह रहे हैं कि इस बार तो ममता बनर्जी दिखेगी नहीं बंगाल में। कौन? वही रहेगा, कभी नहीं आ सकेगा, वही रहेगा। वो जितना इलाका में जितना कर दिया, हॉस्पिटल जितना हॉस्पिटल में काम किया, सब कुछ में काम को वही किया है। बंगाल में नरेंद्र मोदी क्या किया? कुछ नहीं किया। वो झूठ बात बोल रहा है। कलकत्ता तो ही हो जी? हाँ जी, कलकत्ता तो ही। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਦੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੋਚੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਡਾ ਜੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਜੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਾਈਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੁੱਛਣੀ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬਈ, ਈਵੀਐਮ ਇਹਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਈਵੀਐਮ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਈਵੀਐਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਫੱਟੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲਾ ਕਬਲਾ। ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਜਗਾ ਈਵੀਐਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। GST ਆ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭਾੜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਰੇਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੈਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। 85 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਮਦਮ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਮਦਮ ਤੋਂ? ਦਮਦਮ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਦਮਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਰੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬਿੱਲ? हाँ तो मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की नौ हूँ, तो लगाऊंगी नहीं। मैं किसान है, किसान की बेटी हूँ, किसान की नौ हूँ। सारे मेरे भाई हैं किसान है। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किसानों के लिए ये कहना चाहती हूँ, जब किसान धरती का सीना छीन के किसान अनाज उगाਉਂਦਾ तब तो खांदा ना प्रधानमंत्री। बैलों च नहीं खांदा तो किसान दी जे नहीं सुनूगा तो फिर अन्न कित्थों खाऊगा? गैस का दाम ਵਧਾ दिया, तेल का दाम ਵਧਾਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧ ਜੇ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। अपनी जमीन लेके 350 लोग वहाँ शहीद हुए दिल्ली में अपनी जमीन के लिए, लेकिन हार तो नहीं मानेंगे। वो 300 लोग शहीद हो गए और भी होंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अपने 3 कानून रद्द करावांगे। किसान एकता जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख। हाँ तो बीबी जी ने पूरी जोश दे नाल, क्योंकि हौसला है ते सरकारां दे खिलाफ डटियां होईयां ने। औरतां दा इतिहास भी पिछे देखिए तो औरतां दा बीबियां दा बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या हाल है जी? जी ठीक है। कहाँ से हो जी? हम लोग पाक सर्कस से हैं। हम लोग किसान, हाँ कलकत्ता से। हम लोग किसान लोग के साथ हैं। किसान को साथ नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या?
कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है किसान लोग गुमराह किए हुए वो हैं। सरकार को लात मारिए, उस सरकार को हम लोग लात मारते हैं। उसके कहने से क्या होगा? वो चाय बेचने वाला और क्या करेगा? उसका कोई औकात नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं उस सरकार को। चाय बेचने वाला नहीं जी, हाँ, देश भी बेच दिया उसने। बेच दिया उसने। वो अपने आप को भी बेचेगा किसी दिन। उसको खरीदेगा कौन? उसका क्या है? वो बिकेगा। मोदी को कभी वोट नहीं देना, किसी को भी। सबके आगे हाथ जोड़ते, सबके आगे हाथ जोड़ते हैं कि कभी भी मोदी को कभी भी वोट नहीं देना कोई भी। आप तो कह रहे हैं कि वो सारा कुछ मिलकर उसने बेच दिया, अपने आप को भी बेच देगा, लेकिन लोग कहते उसको हैं, खरीदेगा कौन? लोग कहते हैं कि उसको अंबानी अडानी ने खरीद लिया। अंबानी को खरीदने दीजिए। अंबानी बिकाऊ है, वो बिकेगा। हम लोग अवाम बिकाऊ नहीं है। अवामी एक अवाम अभी ना जो लोग किसानों के साथ हैं उन पे पर्चे भी कर रहे हैं, ये केस भी डाल रहे हैं। अगर आप पे कर दिया कोई? नहीं, कोई नहीं। हम लोग तो खुले आजाद मुल्क में रहते हैं। हम लोग आजाद मुल्क में रहते हैं। लगता है ये मुल्क आजाद है? हम लोग तो है अपने आप को सोचते हैं। आज ये हम लोग की तरह अपने क्यों फिरते फिर? उसके अंधे हो गए लोग, यहाँ अंधे हो गए हैं। अभी भी उन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इसने मतलब क्या कर दिया। जीएसटी हमारा से लोगों का भी इसमें कसूर है। हाँ, पूरा कसूर है। कसूर नहीं है तो फिर उसको बैठा रहा है क्यों? बार बार लाके बार बार इसको क्यों ला रहा है? लोग तो कहते हैं ईवीएम के सहारे आ जाता है। नहीं, ऐसा क्यों आएगा? अगर हम लोग एक साथ होंगे तो फिर हाँ, मशीन का भी चोरी होता है वोट के टाइम। सो बिल्कुल बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕਲਕੱਤਾ।